Welcome back, dear learners. So, today's class is on Delhi Sultanate. This is an overview of major dynasties and major rulers of Delhi Sultanate, and along with, we're gonna see what are the major contributions that made by these rulers. So, the Delhi Sultanate, 1206 to 1526. The Delhi Sultanate is a term used to cover 5 short-lived dynasties, Delhi-based kingdoms, mostly of Turkish and Afghan origin in medieval India. So the 5 dynasties coming under the Delhi Sultanate are the Slave or the Mamluk dynasty, Khilji dynasty, TUGHLAQ dynasty, SAYYID dynasty, and finally LODI dynasty. മധ്യകാല ഇന്ത്യയിൽ 1206 മുതൽ 1526 വരെ ഡൽഹി കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഭരണം നടത്തിയ 5 രാജവംശങ്ങൾ കൂട്ടായി അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ഡൽഹി സുൽത്താനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അടിമ രാജവംശം, ഖിൽജി രാജവംശം, തുഗ്ലക് രാജവംശം, സയ്യിദ് രാജവംശം, ലോധി രാജവംശം എന്നീ 5 രാജവംശങ്ങളുടെ കൂട്ടായ നാമകരണമാണ് ഡൽഹി സുൽത്താനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. So here, let me just tell you who are the major rulers of Delhi Sultanate. So as mentioned in the previous classes, Qutbuddin Aibak, he had founded the Delhi Sultanate or the slave dynasty in 1206 and he ruled till 1210. He became an independent by the death of his master Muhammad Ghori. Qutbuddin Aibak died in 1210 by falling down from the horse while playing the polo game. He was known in Indian history as Lak Baksh because of his helping mentality. He was succeeded by Iltutmish, the son-in-law of Qutbuddin Aibak. Iltutmish ruled from 1210 to 1236. Iltutmish was responsible for the completion of the construction of Qutub Minar. The construction actually started by Qutbuddin Aibak. And also, Iltutmish could annex the Punjab and Sindh to the Delhi Sultanate. He introduced silver tanga and copper jidal, 2 important coins of the medieval times. And also, he could introduce the Iqta system in the military and economic administration of Delhi Sultanate, and we will be talking on this Iqta system later. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ മുഹമ്മദ് ഘോറിയുടെ മരണത്തിന് ശേഷം കുതുബുദ്ദീൻ ഐബക് അടിമ രാജവംശത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചതോടെ 1206 ഡൽഹി സാമ്രാജ്യത്തിന് ഡൽഹി സുൽത്താനേറ്റിന് ഔദ്യോഗികമായി തുടക്കം കുറിക്കുകയും ചെയ്തു. 1210 പോളോ ഗെയിം കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തൻ്റെ കുതിരപ്പുറത്ത് നിന്ന് വീണ് കുതുബുദ്ദീൻ ഐബക് മരണപ്പെടുകയും ചെയ്തു. തൻ്റെ സഹായ മനോഭാവത്താൽ ലാഖ് ബക്ഷ് അല്ലെങ്കിൽ ലക്ഷങ്ങൾ ദാനം ചെയ്യുന്നവൻ എന്ന പേരിലാണ് അദ്ദേഹം അറിയപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. കുതുബുദ്ദീൻ ഐബക്കിന് ശേഷം തൻ്റെ മരുമകൻ ഇൽതുമിഷ് അധികാരത്തിലെത്തുകയും ചെയ്തു. കുതുബുദ്ദീൻ ഐബക് നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ച കുത്തുബ് മിനാറിൻ്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കാൻ ഇൽതുമിഷിന് സാധിക്കുകയും ചെയ്തു. തൻ്റെ സാമ്രാജ്യത്തോട് പഞ്ചാബ്, സിന്ധ് എന്നീ പ്രദേശങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു. സിൽവർ തങ്ക ആൻഡ് കോപ്പർ ജിദാൽ മധ്യകാല ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രചാരത്തിലുണ്ടായിരുന്ന 2 നാണയങ്ങൾ ഇൽതുമിഷിൻ്റെ സംഭാവനയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇക്ത സമ്പ്രദായവും അദ്ദേഹം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇക്ത സമ്പ്രദായത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ വിശാലമായി നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതാണ്. So Iltutmish was followed by Sultana Razia, his daughter. Sultana Razia ruled from 1236 to 1239. So when Sultana Razia came into power, there began the struggle for the power between the Razia and the Chahalgani or the Corps of 40. Chahalgani was actually a group of nobles that was introduced by the Qutbuddin Aibak. Later it was widened in the time of Iltutmish. So the Chahalgani or the group of nobles, they observed everything and they started to accuse Sultana Razia. Sultana Razia, she was accused of discarding the female apparel and starting holding court with her face unveiled. She hunted and led the army in war. All these activities were observed by the Chahalgani or the group of nobles and they started to accuse her. She was accused of being too friendly with Yaqut Khan, an Abyssinian noble. Yaqut Khan actually was appointed as the governor later by the Sultana Razia. So as a reaction of these Chahalgani or the group of nobles, the rebellions broke out in different parts of the country, especially in Lahore and Sirhind. So in this rebellion,
Yaqut Khan was killed and Razia was imprisoned at Tabarhind. So when she was in jail, she married Al-Tuniya. When she was returning to the Delhi, she was killed in a forest by the bandits. ഇൽത്തുമിഷിന് ശേഷം തൻ്റെ മകൾ സുൽത്താന റസിയ അധികാരത്തിലെത്തുകയും ചെയ്തു. 1236 മുതൽ 1239 വരെ ഡൽഹി കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഭരണം നടത്താൻ സുൽത്താന റസിയക്ക് സാധിക്കുകയും ചെയ്തു. സുൽത്താന റസിയ അധികാരത്തിലെത്തിയതോടെ ചഹൽഗാനി എന്ന് പറയുന്ന പ്രഭു വിഭാഗവുമായി നിരന്തരമായ സംഘർഷങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ചഹൽഗാനി എന്ന് പറയുന്ന പ്രഭു വിഭാഗത്തിന് രൂപം നൽകുന്നത് കുതുബ്ദീൻ ഐബക്കാണ്. പിന്നീട് ഇൽത്തുമിഷിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ ഒരു വിഭാഗം കൂടുതൽ ശക്തവാന്മാരായി മാറുകയും ചെയ്തു. സുൽത്താന റസിയയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിരന്തരമായി നിരീക്ഷിക്കുകയും അവരെ കൂടുതൽ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു ചഹൽഗാനി എന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു. കൊട്ടാരത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന സമയത്ത് മുഖാവരണം ധരിച്ചില്ല എന്നുള്ള കാരണത്താലും അതോടൊപ്പം തന്നെ പുരുഷന്മാരെ പോലെ വസ്ത്രധാരണം നടത്തി എന്നുള്ള പേരിലുമൊക്കെ നിരന്തരമായ കുറ്റപ്പെടുത്തലുകൾക്ക് സുൽത്താന റസിയ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുകയും ചെയ്തു. യുദ്ധത്തിൽ സൈന്യത്തിന് നേതൃത്വം നൽകാനും അതോടൊപ്പം തന്നെ വേട്ടയാടാനുമൊക്കെ സുൽത്താന റസിയക്ക് താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നു. അബസീനിയൻ പ്രഭുവായിട്ടുള്ള യാക്കൂത്ത് ഖാനുമായി സൗഹൃദത്തിലാണ് എന്നുള്ള ഒരു ആരോപണം കൂടി കൊട്ടാരത്തിൽ ഉയർന്നു വരികയും ചെയ്തു. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഭാഗമായി രാജ്യത്തിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത ഭാഗങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ലാഹോറിലും സിർഹിന്ദിലും കൂടുതൽ കലാപങ്ങൾ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ഈ കലാപത്തിൽ യാക്കൂത്ത് ഖാന് ജീവൻ നഷ്ടമാവുകയും റസിയ തബർഹിന്ദ് എന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ജയിലിലാവുകയും ചെയ്തു. ജയിലിൽ വെച്ചിട്ടാണ് സുൽത്താന റസിയ അൽത്തൂണിയുമായി പ്രണയത്തിലാവുകയും അൽത്തൂണിയെ വിവാഹം കഴിക്കുകയും ചെയ്തു. പിന്നീട് ജയിൽ മോചിതയാവുകയും ഡൽഹിയിലേക്കുള്ള യാത്രാമധ്യേ വനത്തിൽ വെച്ച് ബണ്ടിച്ച് വിഭാഗങ്ങളാൽ അവർ കൊല്ലപ്പെടുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത്. So she was followed by the Balban in 1265. Balban could increase the prestige and power of the monarchy. So all the government posts under the Delhi Sultanate were reserved for the royal family members. That means he excluded the Indian Muslims from power and the authority. He appointed spies in every department to know each and every nuisance of his empire. He organized a centralized army and a military department called DYNASTIES. He adopted a blood and iron policy. And according to this policy, all the rebellious members were executed. The forests of Delhi were clear and he appointed military posts there. Balban started Sijada and Paibos. Sijada, both of these ceremonies actually started by Balban. Sijada means the prostration ceremony and Paibos means the kissing of monarch's feet. So these are the major contributions that made by Balban and he died in 1286. സുൽത്താന റസിയയ്ക്ക് ശേഷം ഡൽഹി സുൽത്താനേറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാന ഭരണാധികാരിയായി ബാൽബൻ അധികാരത്തിലെത്തുകയും ചെയ്തു. ഡൽഹി സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ അന്തസ്സും അധികാരവും വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി സർക്കാർ പോസ്റ്റുകൾ മുഴുവനായും രാജകീയ കുടുംബത്തിൽപ്പെടുന്ന അംഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ഇന്ത്യൻ മുസ്ലിംസിനെ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് എല്ലാ തരത്തിലും പുറത്താക്കുന്ന ഒരു സമീപനമായിരുന്നു അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ചിരുന്നത്. രാജ്യത്തിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത ഭാഗങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടി ചാരന്മാരെ നിയമിക്കുകയും ചെയ്തു. കൃത്യമായ ഒരു സൈന്യത്തെ അദ്ദേഹത്തിന് നിലനിർത്താൻ സാധിച്ചിരുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ദിവാനി ആർസ് എന്നുള്ള പേരിൽ ഒരു സൈനിക വകുപ്പ് അദ്ദേഹം രൂപീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. ബ്ലഡ് ആൻഡ് അയൺ പോളിസി അദ്ദേഹം പിന്തുടർന്നു പോവുകയും ചെയ്തു. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി കലാപകാരികളെ കൂട്ടത്തോടെ കൊന്നൊടുക്കുന്ന ഒരു സമീപനം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു. സിജാദ അല്ലെങ്കിൽ രാജാവിൻ്റെ കാൽക്കൽ വീണ് നമസ്കരിക്കുന്ന സമ്പ്രദായം, അതോടൊപ്പം തന്നെ പൈബോസ് രാജാവിൻ്റെ കാൽപാദങ്ങളിൽ ചുംബിക്കുന്ന സമ്പ്രദായവും അദ്ദേഹം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു. 1286 അദ്ദേഹം മരണപ്പെടുകയും ചെയ്തു. So next we have the KHILJI dynasty. The last slave sultan, Kaikubad, he was defeated by Jalaluddin Khilji. Thus the Jalaluddin Khilji founded the KHILJI dynasty. He ruled from 1290 to 1296. He was murdered by his nephew and son-in-law Alauddin Khilji, who ruled from 1296 to 1316.
Alauddin adopted a method of utmost severity and ruthlessness. The punishment were given to the rebellious members of his own family, and he could control the nobles well. So he banned the use of wines and intoxicants in the Delhi Sultanate. He appointed spies everywhere, just like that of Balban did. So after his death in 1316, Malik Kafur raised to the throne, but he was soon killed by Khusru, a Hindu convert. ഗിൽജി രാജവംശത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കുന്നത് ജലാലുദ്ദീൻ ഖിൽജിയാണ്. അവസാന അടിമ രാജവംശത്തിലെ ഭരണാധികാരി കൈക്കൂബാദിനെ വധിച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം അധികാരത്തിലെത്തുകയും ചെയ്യുന്നത്. ജലാലുദ്ദീനെ വധിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരുമകൻ അലാവുദ്ദീൻ ഖിൽജി അധികാരത്തിലെത്തുകയും 1296 മുതൽ 1316 വരെ ഭരണം നടത്തുകയും ചെയ്തു. അലാവുദ്ദീൻ്റെ കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നിഷ്ഠൂരമായിട്ടുള്ള കാലഘട്ടമായി പരിഗണിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. തൻ്റെ കുടുംബത്തിലുള്ള അംഗങ്ങൾക്ക് പോലും കലാപകാരികളാണെങ്കിൽ കൃത്യമായ ശിക്ഷ അദ്ദേഹം നൽകുകയും ചെയ്തു. പ്രഭുക്കന്മാരെ തൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. തൻ്റെ സാമ്രാജ്യത്തിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായും വീഞ്ഞിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ലഹരിയുടെയും ഒക്കെ ഉപയോഗത്തെ അദ്ദേഹം നിരോധിക്കുകയും ചെയ്തു. രാജ്യത്ത് നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ചാരന്മാരെ നിയമിക്കുകയും ചെയ്തു. 1316 അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണത്തോടെ മാലിക് കഫൂർ അധികാരത്തിലെത്തിയെങ്കിലും പിന്നീട് ഖുസ്രു അദ്ദേഹത്തെ വധിച്ചുകൊണ്ട് അധികാരം പിടിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്തു. Next we have the Tughlaq dynasty. Ghiyasuddin Tughlaq, he established the new dynasty in 1320 and ruled till 1325. He founded the city of Tughlaqabad, and that is considered as the major contributions of Ghiyasuddin Tughlaq. He was succeeded by his son Jaun Khan with the title Muhammad bin Tughlaq, one of the most important ruler of Delhi Sultanate. Muhammad bin Tughlaq, he ruled from 1325 to 1351. He was the most educated and the most learned scholar of his time. He was well versed in astronomy, philosophy, mathematics, literature, etc. His chief qazi was Ibn Battuta, the traveler from Morocco and the most important traveler of the medieval times. Muhammad bin Tughlaq, who was famous for the token currency reform, transfer of capital, and the agrarian reform. And we will be talking on these reforms in the next classes. He was succeeded by Firuz Shah Tughlaq, and Firuz ruled from 1351 to 1388. Ghiyasuddin Tughlaq 1320 തുഗ്ലക് രാജവംശത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കുകയും ചെയ്തു. തുഗ്ലക്കാബാദ് സിറ്റി നിർമ്മിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാന സംഭാവന എന്ന് പറയുന്നത്. ഗിയാസുദ്ദീൻ തുഗ്ലക്കിന് ശേഷം മകൻ ജൗനഖാൻ മുഹമ്മദ് ബിൻ തുഗ്ലക് എന്നുള്ള നാമകരണത്താൽ അധികാരത്തിലെത്തുകയും ചെയ്തു. ഡൽഹി സുൽത്താനേറ്റിലെ ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭനായ ഭരണാധികാരി മുഹമ്മദ് ബിൻ തുഗ്ലക് 1325 മുതൽ 1351 വരെ ഭരണത്തിലിരിക്കുകയും ചെയ്തു. മധ്യകാല ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ലേൺഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പണ്ഡിതൻ കൂടിയായിരുന്നു മുഹമ്മദ് ബിൻ തുഗ്ലക്. അസ്ട്രോണമി, ഫിലോസഫി, മാത്തമാറ്റിക്സ്, ലിറ്ററേച്ചർ തുടങ്ങിയ വ്യത്യസ്ത വിഷയങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അഗാധമായ പാണ്ഡിത്യമുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഖ്വാസി ആയിരുന്നത് മധ്യകാലത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാന സഞ്ചാരിയായിരുന്ന ഇബൻ ബത്തൂത്തയായിരുന്നു. മുഹമ്മദ് ബിൻ തുഗ്ലക് ചരിത്രത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ബുദ്ധിമാനായ വിഡ്ഢി എന്നുള്ള പേരിലായിരുന്നു അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. അദ്ദേഹം ഈ ഒരു പേരിൽ അറിയപ്പെടാൻ കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പരിഷ്കാരങ്ങളായിരുന്നു. ടോക്കൺ കറൻസി സമ്പ്രദായവും തലസ്ഥാന നഗരിയുടെ മാറ്റവും അതോടൊപ്പം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാർഷിക പരിഷ്കാരങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ശേഷം ഫിറൂസ് ഷാ തുഗ്ലക് 1351 അധികാരത്തിലെത്തുകയും ചെയ്തു. 1388 വരെ ഫിറൂസ് ഷാ തുഗ്ലക്കിൻ്റെ ഭരണത്തിന് ഡൽഹി സാക്ഷ്യം വഹിക്കുകയും ചെയ്തു. Firuz Shah Tughlaq carried out many reforms and worked for the public utility with the help of his able minister Ghani Jahan. He revived the Jagir system, actually that was abolished by the Alauddin. He established the charity bureau called Diwani Khairat to help the poor persons. A charitable hospital called Darul Shifa that was set up by the Firuz Shah Tughlaq at Delhi. So Timur attacked Delhi in 1398 during the reign of Nasruddin Muhammad. So this event was considered as a decline of the Tughlaq dynasty. ഫിറൂസ് ഷാ തുഗ്ലക്കിൻ്റെ കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് പരിഷ്കാരങ്ങൾക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിച്ച കാലഘട്ടമാണ്. തൻ്റെ മന്ത്രി ഗാനി ജഹാൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയിട്ടാണ് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന പല പ്രവർത്തനങ്ങളും ഇദ്ദേഹം ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പ്രധാനമായും അലാവുദ്ദീൻ ഖിൽജി നിരോധിച്ച ജാഗിർ സമ്പ്രദായം അദ്ദേഹം പുനരാരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു. ഭൂദാന സമ്പ്രദായമാണിത്. നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് വിശാലമായി ചർച്ച ചെയ്യുന്നതാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഫിറൂസ് ഷാ തുഗ്ലക്ക്
ചാരിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ദിവാനി ഖൈറാത്ത് എന്ന് പറയുന്നൊരു വിഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് രൂപീകരിക്കുന്നു. ചാരിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലായിട്ടുള്ള ദാറുൽ ഷിഫ ഡൽഹിയിൽ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു. 1398 തിമൂറിൻ്റെ ഇന്ത്യ ആക്രമണം നടക്കുന്നത് നസറുദ്ദീൻ മുഹമ്മദിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണ്. ഈ ഒരു സംഭവത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് തുഗ്ലക് ഡൈനാസ്റ്റിയുടെ ശക്തി കൂടുതലായിട്ട് ക്ഷയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. So finally we have the Sayyid and Lodi dynasties. Ghizr Khan, he founded the Sayyid dynasty in 1414. He was appointed as the governor of Multan by Timur. So the last Sayyid ruler, Alauddin, who was defeated by Bahlul Khan Lodi in 1451, and he founded the Lodi dynasty. Among Lodi sultans, Sikandar and Ibrahim Lodi are more important. The last Delhi Sultanate ruler, Ibrahim Lodi, was defeated by Babur in 1526, and this war is called as the First Battle of Panipat. Thus, Babur established a new Muslim rule in India called Mughal Empire. സയ്യിദ് ആൻഡ് ലോധി രാജവംശങ്ങളാണ് മുഗൾ സാമ്രാജ്യത്തിൽ അധികം പ്രാധാന്യമില്ലാത്ത ഡൽഹി സൽത്തനേറ്റിൽ അധികം പ്രാധാന്യമില്ലാത്ത രണ്ട് രാജവംശങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത്. 1414 സയ്യിദ് രാജവംശത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കുന്നത് ഗിസ്ർ ഖാനാണ്. തിമൂർ ഇന്ത്യ ആക്രമിച്ച സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തെ മുൾട്ടാനിലെ ഗവർണറായിട്ട് നിയമിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവസാനത്തെ സയ്യിദ് ഭരണാധികാരി അലാവുദ്ദീനെ പരാജയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ബഹലൂൽ ഖാൻ ലോധി 1451 ലോധി രാജവംശത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കുകയും ചെയ്തു. സിക്കന്ദർ ലോധി, ഇബ്രാഹിം ലോധി എന്നീ ഭരണാധികാരികളാണ് ലോധി സാമ്രാജ്യത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഭരണാധികാരികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അവസാനത്തെ ഡൽഹി സുൽത്താനേറ്റ് ഭരണാധികാരി അല്ലെങ്കിൽ അവസാനത്തെ ലോധി ഭരണാധികാരി ഇബ്രാഹിം ലോധിയെ പരാജയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് 1526 ബാബർ മുഗൾ സാമ്രാജ്യത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ ഒരു സംഭവത്തെ ഒന്നാം പാനിപ്പത്ത് യുദ്ധം എന്നുള്ള പേരിലാണ് ചരിത്രത്തിൽ അറിയപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നത്. സോ ദസ് ദ ബാബർ, അദ്ദേഹം പുതിയൊരു മുസ്ലിം രാജവംശം ഇന്ത്യയിൽ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് ദ മുഗൾ എംപയർ. പിന്നീട് 1526 മുതൽ 1857 വരെ ഇന്ത്യ ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു സാമ്രാജ്യത്തിന് സാധിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഡൽഹി സുൽത്താനേറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള ബാക്കിയുള്ള വിശദമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതാണ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ലിസണിങ്.